ناظرین، آج کی اہم خبر اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے، جہاں علیمہ خان پر اچانک حملے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے کیا کہا اور وہاں کی براہ راست صورتحال کیا تھی، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ جو متاثر ہوئے ہیں لوگ ان کی مدد کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لڑکی تھی، وہ لڑکیاں کوئی بات ہم آگے بولتے ہیں، آ جاؤ کوئی بات نہیں، بال مارا کیا مارا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، دیکھیے آپ سائڈ پہ ہو نا، ان کا کیمرے کے آگے نہ ہو، سائڈ پہ ہو کیمرے۔ اچھا ابھی آج دیکھیں، اچھا افغانستان کا پیغام دے دیا۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، سارے چپ، ہمیں نہیں فرق پڑتا، آپ نیچے کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ ایجنسیوں کو بڑا غصہ ہے، آپ کے اوپر یہ ہوگا، نون لیگ کرے گی، ہم فکر نہ کریں، جو مرضی ظلم کرنا چاہتے ہو ہم برداشت کر لیں گے۔ ایک سیکنڈ، اچھا تیسرا پوائنٹ ایک یہ ہو گیا، صحت کا بتا دیا آپ کو، دوسرا بتایا، ایک سیکنڈ، دوسرا سیلاب کا بتایا، افغانستان کا بتایا، اور چوتھا پوائنٹ ہے، ہاں اچھا چوتھا پوائنٹ ہے، ایک سیکنڈ اچھا آپ میری بات سن لیں۔ جو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے جو وزیرستان میں باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے سختی سے ہدایت پھر سے بھیجی ہے۔ ہم نے بھی کوٹ لکھپت پہنچنا ہے۔ اچھا آواز ٹھیک ہے، آ جائے گی۔ اچھا اب ذرا سائڈ پہ وہ کوئی شور نہ، ہم نے بھی کوٹ لکھپت پہنچنا ہے۔ اچھا آواز ٹھیک ہے، آ جائے گی۔ اچھا اب ذرا سائڈ پہ وہ کوئی شور نہ مچائے، پھر میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ پیچھے ہو جاؤ نا، صرف میڈیا کے لیے جگہ، پیچھے ہو جاؤ سارے آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، پھر وہ شور نہیں مچائے کوئی۔ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، پھر وہ شور مچائے گا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو جو پہلا والا پوائنٹ ہے وہ ہے عمران خان کی صحت کے اوپر، کیونکہ ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ رپورٹ ان کی ٹینائٹس کی جو ان کے کان میں 2 سال سے انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی، اور یہ اگر آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو بہت لوگوں کو کمپلینٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہاں مجھے ٹینائٹس تھا، اور اس کے تھوڑا سا کیونکہ وہ جب کان میں انفیکشن ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس سے ورٹیگو ہوا تھا، تو یہ تو اب ٹھیک ہے میرا۔ اور پچھلی دفعہ کہتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا آنکھ تھا، اس کے بعد انہوں نے آنکھ کے بارے میں یہ کہا
कि जो मेरे जो स्टेन पड़ रहा था उसका नंबर आंख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया, जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के बना, कहा देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहते हैं लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर अडयाला जेल के बाहर पेश आई, जहां अलीमा खान पर अचानक हमले की कोशिश की गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपने भाई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े। जैसे ही अलीमा खान गाड़ी से निकलकर जेल के मरकजी गेट की तरफ आए, वहां मौजूद कुछ नामालूम अफराद ने शोर शराबा और दकम पेल शुरू कर दी, जिसके बायस सूरत हाल कशीदा हो गई। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक हमले की ये कोशिश अचानक थी और चंद लम्हों के लिए माहौल इंतहाई पुरतशवीश हो गया। सिक्योरिटी एहलकार फौरन हरकत में आए और अलीमा खान को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम दकम पेल के दौरान कुछ लोग मामूली जख्मी जरूर हुए। इस वाक़े के फौरन बाद मीडिया ने अलीमा खान से सवालात किए, जिस पर उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो किसी भी दबाव या धमकी से खौफजदा नहीं होगी। इनका कहना था कि ये हमले की कोशिश दरअसल आवाम की आवाज़ को दबाने की मुतरादिफ है, लेकिन वो अपने भाई इमरान खान और पार्टी कारकुनों के साथ कड़ी है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए इनकी जदोजहद पर हर हाल में जारी रहेगी। नाजरीन, अडयाला जेल के बाहर इस वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। वहाँ मौजूद कारकुनों ने भी सख्त एहतजाज किया और अलीमा खान के हक में नारेबाजी की। इस दौरान ट्रैफिक का निज़ाम भी कुछ देर के लिए मुतासर हुआ, लेकिन बाद हालात काबू में आ गए। ये वाक़या एक बार फिर इस बात की निशानदाही करता है कि सियासी माहौल किस कदर कशीदा हो चुका है। सियासी रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए इस तरह के वाक़यात जमहूरी अमल को कमज़ोर करते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अलीमा खान पर हमले की ये कोशिश न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर भी गहरे असर डाल सकते हैं। आखिर में अलीमा खान ने अपने बयान में कहा कि वो अदल व इंसाफ और जमहूरी जदोजहद के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितने ही दबाव या रुकावटें क्यों न आए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।